Hello everyone, welcome to SPMIS Academy. Here we are with another episode of Assampedia Target APSC Prelims 2021. In my first episode, I have already mentioned why this video series or how this video series will help you in your preparation for APSC Prelims 2021, right? So in this video series, we will try to cover the facts related to Assam for APSC Prelims 2021. Then the information that you will get from these videos will help you in your mains answer writing. Then we will be giving you some practice questions which will help you in remembering the facts easily. And these facts or these videos will help you in your preparation for other competitive examinations conducted by APSC. So these are the objectives with which we have brought these videos for you, right? So let's start today's episode of Assampedia. Today, first we will see the order in which these 7 states can be arranged according to their area, right? Decreasing order jodi amak ei 7খন ৰাজ্যক arrange কৰিব কয় তেনেহলে কোনখন আগত আহিব আৰু কোনখন পিছত আহিব, right? So area wise jodi ami চাও তেনেহলে first আহিব Arunachal Pradesh, right? So Arunachal Pradesh is the state which is covering the maximum area. Right, among all these 7 states, আটাইতকৈ বেছি area cover কৰি আছে Arunachal Pradesh, which is evident from the map you can see here, right? Arunachal Pradeshৰ পিছত আহিব অসম. So area wise যদি আমি চাও এই 7খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমে second position লৈ আছে, right? So Assam comes second when it comes to the area. Then Assam is followed by Meghalaya, then Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura. So this is the decreasing order of these states according to their area. So এই order to আমাৰ এই কাৰণে important কাৰণ যিকোনো কেইখনমান যিকোনো 4খন বা 5খন state আমাক দি দিব পাৰে আৰু ক'ব পাৰে যে সেই stateখন decreasing বা increasing orderত arrange কৰিবলৈ according to the area. Now how to remember this order? So let's see যে আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰো এতিয়া এই 7খন ষ্টেট যদি আমি alphabetically arrange কৰিবলৈ যাওঁ তেনেহলে কেনেকুৱা হ'ব সো alphabetically arrange কৰা মানে প্ৰথম আহিব A নামেৰে দুখন ষ্টেট আছে আসাম আৰু অৰুণাচল এতিয়া যিহেতু RS ৰ আগত আহে গতিকে ফাৰ্স্ট অৰুণাচল আহিব তাৰ পিছত আসাম আহিব এৰ পিছত নেক্সট আহিব M এতিয়া Mত তিনিখন ষ্টেট আছে এমএৰে স্টাৰ্ট হোৱা সো আমি যদি alphabetically চাও তেনেহলে ফাৰ্স্ট আহিব MA that means মণিপুৰ দেন আহিব ME that means মেঘালয়া আৰু তাৰ পিছত আহিব লাগে MI that means মিজোৰাম আৰু তাৰ পিছত N আহিব এনৰে এখনি ষ্টেট আছে নাগালেণ্ড তাৰ পিছত আহিব টিৰে এখন ষ্টেট আছে ত্ৰিপুৰা সো এতিয়া যদি আমি এই alphabetical orderটো আৰু এই orderটো চাও তেনেহলে আমি দেখিবলৈ পাম যে অলমোস্ট দুইটা অৰ্ডাৰ একেই with only one exception alphabetically চাব গলে MA to ME ৰ আগত আহিব লাগে কিন্তু ইয়াতে মেঘালয়া মণিপুৰতকে আগত আছে অকল এইটোৱেই ডিফাৰেন্স বাকি যদি চাও অৰুণাচল ইয়াটো ফাৰ্স্ট অসম ইয়াতেও সেকেন্ড 3 4 টো উল্টা পুল্টা হৈছে ইয়াতে মণিপুৰ আগত মেঘালয়া তলত ইয়াতে মেঘালয়া ওপৰত আহিব মণিপুৰ তলত মিজোৰাম ইয়াটো ফিফথ নাগালেণ্ড ইয়াটো ছিক্সথ আৰু ত্ৰিপুৰা ইয়াটো ছেভেন্থ ৰাইট গতিকে আমি যদি এৰিয়া ওয়াইজ আমি অৰ্ডাৰটো চাও ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰটো তেনেহলে alphabetically যেনেকৈ arrange হ'ব তেনেকৈ হ'ব with only one exception ইয়াতে মেঘালয়াটো মণিপুৰৰ ওপৰত আহিব বাকি আমি যেনেকৈ alphabetically arrange কৰো তেনেকৈ arrange কৰি দিলে এই অৰ্ডাৰটো আমি পাই যাম right so I hope this is clear now এইটোটো হৈ গল area wise এতিয়া যদি আমাক কয় যে population wise arrange কৰিবৰ কাৰণে if we are asked to arrange these states according to their population তেনেহলে কেনেকুৱা অৰ্ডাৰটো হ'ব হেতু আমি চাও so population wise চাবলৈ গলে first আহিব আসাম right অসমৰ population আটাইতকৈ বেছি Assam is followed by Tripura then Meghalaya Manipur Nagaland
Arunachal Pradesh, and Mizoram. So this is the order according to the population, right? So এই দুখন লিষ্টৰ পৰা আমি অসমৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনত আমি বুজিব পাৰোঁ, ৰাইট? এৰিয়া ৱাইজ অসম ছেকেণ্ড আৰু পপুলেশ্যন ৱাইজ অসম ফাৰ্ষ্ট। এৰিয়া ৱাইজ যদিও অৰুণাচল প্ৰদেশ ফাৰ্ষ্টত আছে, কিন্তু পপুলেশ্যন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বহুত কম। তো অসমৰ এৰিয়াও বেছি আৰু পপুলেশ্যনো বেছি, ৰাইট? চ' নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনত সেইকাৰণে অসমৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো বহুত বেছি, ৰাইট? চ' সেইটোতো হৈ গ'ল অসমৰ ইম্পৰ্টেঞ্চৰ বিষয়ে। নাও লেট আছ চি কি আমাক যদি পপুলেশ্যন ৱাইজ এৰেঞ্জ কৰিব কয় তেনেহ'লে আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰোঁ। চ' ইউ চি ফাৰ্ষ্ট আহিব অসম, তাৰপিছত আমি গুচি যাম ছাউথ ৱেষ্টলৈ, ছেকেণ্ড আহিব ত্ৰিপুৰা, তাৰপিছত মেঘালয়, দেন মণিপুৰ, তাৰপিছত নাগালেণ্ড, তাৰপিছত অৰুণাচল আৰু একদম লাষ্টত মিজোৰাম। চ' যদি আমি এই পেটাৰ্ণটো মনত ৰাখোঁ তেনেহ'লে আমি এই পপুলেশ্যন ৱাইজ এই এৰেঞ্জমেণ্টটো মনত ৰাখিব পাৰিম, ৰাইট? চ' ফাৰ্ষ্ট আছাম, দেন ত্ৰিপুৰা, দেন মেঘালয়া, দেন মণিপুৰ, দেন নাগালেণ্ড, তাৰপিছত আটাইতকৈ ওপৰত আছে অৰুণাচল, আটাইতকৈ তলত আছে মিজোৰাম, right? So if you can remember this pattern, you will be able to remember this order. যোনটো decreasing order হয় according to their population, you will be able to remember this order, right? অসম, ত্ৰিপুৰা, মেঘালয়, মণিপুৰ, নাগালেণ্ড, অৰুণাচল, মিজোৰাম, right? So this is about the order according to their population. Now let us see some more facts about Assam, and these facts are very important, right? So area of Assam is 78,438.08 square kilometer. Now this 0.08 is not important, but you have to remember this number 78438, right? এই নাম্বাৰটো মনত ৰাখিব লাগিব। চ' এৰিয়া ইজ 78438 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। এতিয়া এই এৰিয়াটোৱে যদি কেতিয়াবা হেক্টৰত সোধে তেনেহ'লে উই ন' ডেট 1 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু 100 হেক্টৰ। চ' এই 78438ৰ বেক চাইডে দুটা জিৰ' লগাই দিলে এইটো হেক্টৰ হৈ যাব, right? So sometimes they may ask you the area in hectare. So in that case you have to remember the square kilometer jiman ase back side duta zero logai dile we will get the answer in hectare, right? Because 1 square kilometer is equal to 100 hectare. So this much square kilometer is equal to into 100 hectare, right? Now this 78438 square kilometer area of Assam. Now area wise Assam's position among all the Indian states is 16th, right? Assam comes at 16th according to the area, right? So jiman state ase tare bhitor area wise sabo gole Ohomor position to 16th hoy among all the Indian states. Aru Ohomor juntu area ase, that means this 78438 square kilometer, it is 2.4% of total area of India. ইণ্ডিয়াৰ টোটেল যোনটো এৰিয়া আছে, জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া আছে, তাৰে 2.4% এৰিয়া অসমে অকুপাই কৰি আছে, ৰাইট? ইট ইজ 2.39%, বাট 2.4% বুলি মনত ৰাখিলেও হ'ব, ৰাইট? নাও ডেট ইজ এবাউট দি এৰিয়া। নাও আছামছ পপুলেশ্যন ইজ 3,12,05,576, right? 312,05,576 or simply 3.12 crore. যদি কেতিয়াবা মেইনছ এনসাৰ ৰাইটিঙত এই ডেটাটো ইউজ কৰিবলগীয়া হয়, দেন ইউ কেন চিম্পলি ৰাইট 3.12 crore, ৰাইট? ইমান 5,576 তালৈকে যাব নালাগে, ৰাইট? চ' ডেট ইজ দ্য পপুলেশ্যন অফ আছাম। আৰু পপুলেশ্যন ৱাইজ যদি চাওঁ তেনেহ'লে অসমৰ পজিশ্যন এমং দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ ইজ 15th। আমি যদি ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰত ইণ্ডিয়ান ষ্টেটবিলাক সজাওঁ তেনেহ'লে অসমৰ নামটো 15th নাম্বাৰত আহিব, 15th ৰেংক হ'ব অসমৰ একৰ্ডিং টু দ্য পপুলেশ্যন। আৰু ইণ্ডিয়াৰ যিমান পপুলেশ্যন আছে তাৰে 2.6% পপুলেশ্যন অসমত আছে।
So অসমৰ যে এই 3.12 crore population আছে, that is 2.6% of total Indian population. Right? So area ক্ষেত্ৰত it is 2.4% of total area আৰু populationৰ ক্ষেত্ৰত it is 2.6% of total population of India. So এইটো মনত ৰাখিবৰ কাৰণে আমি 2.5%টো মনত ৰাখিব পাৰোঁ, যোনটো 2.4 আৰু 2.6ৰ এভাৰেজ হয়, ৰাইট? চ' আমাৰ যেতিয়া সোধে যে অসমৰ এৰিয়াটো ইণ্ডিয়াৰ টোটেল এৰিয়াৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ হয়, সেইটো 2.5তকৈ 0.1 পাৰ্চেণ্টেজ পইণ্ট কম হয়, ডেট মিনছ 2.4. চিমিলাৰলি যদি সোধে যে অসমৰ পপুলেশ্যনটো ইণ্ডিয়াৰ টোটেল পপুলেশ্যনৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ হয়, তেতিয়া সেইটো 2.5%তকৈ 0.1 পাৰ্চেণ্টেজ পইণ্ট বেছি হয়, ডেট মিনছ 2.6%, ৰাইট? চ' তেনেকৈও আমি এইটো মনত ৰাখিব পাৰোঁ. নাও when it comes to population density, তো Assam's population density is 398 per square kilometer. এতিয়া পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটি মানে কি হয়? পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটি মানে হ'ল যে অসমৰ পাৰ স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়াত কিমানজন মানুহ থাকে. এতিয়া অসমৰ যদি আমি 1 কিলোমিটাৰ বা 1 কিলোমিটাৰ এৰিয়া এটা চাওঁ, তাতে এভাৰেজ কিমানজন মানুহ পাম, আৰু সেই নাম্বাৰটো হৈছে 398. ডেট মিনছ আমি যদি অসমৰ 1 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়া এটা লওঁ, তাতে 398জন মানুহ থাকে. এইটো কেনেকৈ কেলকুলেট কৰা হয়? এইটো কেলকুলেট কৰিবৰ কাৰণে the total population is divided by the total area. That means this 3,12,05,576 divided by 78,438. এইটো কৰিলে আমি 397.8 পাওঁ, যোনটো ৰাউণ্ড অফ কৰাৰ পিছত আমি পাওঁ যে 398. চ' 78438 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়াত 3.12 crore মানুহ থাকে, গতিকে 1 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়াত কিমানজন মানুহ থাকিব, ৰাইট? এতিয়া এই 398টো মনত থাকিলেতো ডাইৰেক্ট টিক মাৰ্ক কৰি দিব পাৰি, তাতে অপশ্যনত 398টো থাকিলে আমি পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটিটো সুধিলে আমি 398টো তাতে মাৰ্ক কৰি দিব পাৰোঁ. কিন্তু যদি 398টো মনত ৰখাত অসুবিধা হয়, তেনেহ'লে আমি এটা আইডিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি কেলকুলেশ্যন কৰিও চাব পাৰোঁ, ৰাইট? ফৰ এক্সাম্পল, এই যোনটো 3.12 crore মানুহ অসমত আছে, সেইটো আমি ৰাউণ্ড অফ কৰি ল'লোঁ যে 3.20 crore আছে, আৰু এই যোনটো 78438 আছে, এইটো ৰাউণ্ড অফ কৰি আমি কৰি ল'লোঁ যে 80,000, ৰাইট? এতিয়া যদি আমি চাওঁ, তেতিয়া 3200 ডিভাইডেড বাই 8 কৰিলে 400. তো পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটি আমাৰ 400ৰ ওচৰা ওচৰি. চ' তাতে যোনকেইটা অপশ্যন থাকিব, ফৰ এক্সাম্পল 350, 360, 380, 398, চ' এইকেইটা অপশ্যন ফৰ এক্সাম্পল যদি আছে, তেনেহ'লে আমি গম পাম যে 400ৰ ওচৰা ওচৰি যোনটো পাৰ্চেণ্টেজ আছে, যোনটো নাম্বাৰ আছে, ডেট উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, বা আমাৰ পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটিটো 400তকৈ মাত্ৰ 2টা কম. তেনেকৈও আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ. আৰু আমি যদি ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটিটো চাওঁ, তেনেহ'লে ইট ইজ 382 per square kilometer, ৰাইট? গতিকে ইণ্ডিয়াৰ যোনটো পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটি আছে, ইণ্ডিয়াৰ অ'ভাৰঅল যোনটো পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটি আছে, তাতকৈ অসমৰ পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটিটো বেছি, ৰাইট? অসমত পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটিটো ইণ্ডিয়াৰ অ'ভাৰঅল পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটিতকৈ বেছি. ডেট উই উইল হেভ টু ৰিমেম্বাৰ, ৰাইট? নাও অসমৰ যোনটো পপুলেশ্যন আছে 3.12 crore, তাৰে 86% পপুলেশ্যন ৰুৰেল এৰিয়াত থাকে, ৰাইট? ৰুৰেল পপুলেশ্যন ইজ 86% অফ দ্য টোটেল পপুলেশ্যন, আৰু মাত্ৰ 14%হে আৰ্বান এৰিয়াত থাকে বা টাউন এৰিয়াত থাকে. গতিকে যেতিয়া আমি ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ বিষয়ে অসমৰ বা এগ্ৰিকালচাৰৰ বিষয়ে অসমৰ কিবা এনচাৰ লিখিবলগীয়া হয়, দেৰ উই কেন ইউজ দিছ ডাটা, দেৰ উই কেন মেনশ্যন ডেট 86% of the total population of Assam live in rural areas, right? গ্ৰাম অঞ্চলত 86% মানুহ থাকে অসমৰ, আৰু টাউন অঞ্চলত, নগৰ অঞ্চলত অকল 14% মানুহে থাকে. নাও ফিমেল পপুলেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, আমি যদি অসমৰ ছেক্স ৰেচিঅ'টো চাওঁ, তেনেহ'লে প্ৰত্যেক 1000 পুৰুষৰ বিপৰীতে অসমত 958 গৰাকী মহিলা আছে, ৰাইট? 958 ফিমেলছ আৰ দেৰ এগেইনষ্ট 1000 মেন, ৰাইট? আৰু যদি আমি পাৰ্চেণ্টেজটো চাওঁ, তেনেহ'লে আমাৰ টোটেল পপুলেশ্যনৰ 49% ফিমেল আৰু 51%
মেল গতিকে when it comes to sex ratio অসম এটা ভাল পজিশনতে আছে right almost 50-50 হৈ আছে অসমৰ female population to 50 ke just 1 percentage point কম that means 49% আৰু male population to 50% ke just 1 percentage point বেছি that means 51% right so percentage wise আমি আহিব পাৰে বা এনেকৈ আহিব পাৰে যে per 1000 মেলৰ এগেইনষ্টত কিমানজন ফিমেল আছে so then it will be 958 এইটো আমি ক্যালকুলেট কৰিও চাব পাৰো যে 1000 মেল আছে তাৰ এগেইনষ্টত 958 ফিমেল আছে so total যদি আমি 1958 জন মানুহ লৈছো তাৰে 958 জন ফিমেল আৰু 1000 জন মেল গটিকে 958 ডিভাইডেড বাই 1958 কৰিলে আমি এই 49% টো পাও ৰাইট so ইমান ক্যালকুলেশন কৰাৰ দৰকাৰ নাই আমি জাস্ট 49% আৰু 51% টো মনত ৰাখিলে হল আৰু লগতে এই 958 টো আমি মনত ৰাখি থব লাগে right 49% আৰু 51% I think এটো বহুত ডিফিকাল্ট নহয় মনত ৰাখাটো আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে ওভাৰঅল ইন্ডিয়া যদি আমি চাও তেনে হলে এগেইনষ্ট per 1000 male there are 943 female গটিকে when it comes to sex ratio or gender ratio তেতিয়া অসমৰ পজিশন টু ইন্ডিয়াৰ ওভাৰঅল পজিশনতকে বেটাৰ right ইন্ডিয়াত per 1000 মেলৰ এগেইনষ্টত 958 গৰাকী ফিমেল আছে whereas ইন্ডিয়াত যদি আমি চাও তেনে হলে per 1000 মেলৰ এগেইনষ্টত only 943 ফিমেল আছে right so gender ratio ক্ষেত্ৰত অসমৰ পজিশন টু ইন্ডিয়াৰ ওভাৰঅল পজিশনতকে বেটাৰ হয় আৰু 2011 or census data মতে remember that এই গুটেই ডেটা বিলাক 2011 or census data হয় right 2011 census or ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই এই ডেটা বিলাক দিয়া হৈছে ইয়াতে so সেই 2011 or census data ওপৰত পৰা আৰু এটা ফ্যাক্টস আমি লৈ লওঁ ইয়াতে যে অসমৰ টোটাল পপুলেশনৰ scheduled tribe or population হয় 12.41% মানে roughly 1/8 of the total population is this tribal population right so scheduled tribe অসমত যোনটো scheduled tribe আছে that constitutes 12.41% of the total population 3.12 crore population or 12.41% is ST right so 12.41 to ami 1/8 বুলিও কনসিডার কৰিব পাৰো আৰু SC population to তাৰ মোটামুটি আধাতকে অলপমান বেছি 6.85% right so tribal community কথা যদি কেতিয়াবা লিখিবলগীয়া হয় অসমৰ there we can use this data we can either write it as 12.41% of total population of Assam belongs to tribal communities or ST scheduled tribes or 1/8 of the total population of Assam are scheduled tribes right so এই data to আমি অসমৰ tribal communities বা অসমত যোনবিলাক ST আছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে যদি আমি লিখিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি এই data to use কৰিব পাৰো right either we can mention it as 1/8 or we can say it to be 12.41% next the literacy rate so literacy rate in Assam is 72.19% অসমৰ 72% মানুহ শিক্ষিত right 72% is the literacy rate of Assam আৰু যিমান মেল আছে তাৰে ভিতৰত 78% লিটাৰেট হয় আৰু ফিমেল যিমান আছে তাৰে 66% literate hoy so male literacy is greater than the female literacy rate right to jiman male population ase tare almost 78% literate aru jiman female population ase tare 66% literate hoy thik ase now এই যোনবিলাক ফ্যাক্টস আমি ইয়াতে পঢ়িলো এই ফ্যাক্টস বিলাক মনত ৰাখাৰ উপায়টো কি হৈছে যে ফাৰ্স্ট যেতিয়াই কিবা এনসাৰত এই ডাটা বিলাক ইউজ কৰিব পৰা যায় তেতিয়াই সেইবিলাক ইউজ কৰি থাকিব লাগে ফৰ এক্সাম্পল while you practice answer writing আমাৰ মৃদুল ছাৰে যোনটো answer writing or যোনটো ভিডিওস আপলোড কৰে তাতে answer writing practice কৰোতে
যেতিয়াই সুবিধা হয় বা যেতিয়াই কোনোবা এটা কনটেক্সটত ইউজ কৰিব পৰা যায় এই ডেটাবিলাক তেতিয়া ইউজ কৰিব লাগে ছ' ডেট এইবিলাক তেতিয়া মনত থাকি যায় ফেক্টছবিলাক আৰু ছেকেণ্ড ৱে টু ৰিমেম্বাৰ দিছ ফেক্টছ ইজ টু প্ৰেক্টিছ দ্য MCQs ৰাইট যোনবিলাক প্ৰিলিম স্পেচিফিক কুৱেশ্যনছ থাকে সেই কুৱেশ্যনবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিলেও এই ফেক্টছবিলাক মনত থাকি যায় এতিয়া 78438 এই নাম্বাৰটো পিছত ভাবিবলগীয়া নহয় আৰু তেতিয়া ৰাইট তো যিমানে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিম সিমানে এই ফেক্টছবিলাক মনত থাকি যাব নাও নেক্সট আমি 2001ৰ লগত 2011ৰ আমাৰ যোনটো চেন্সাছ ডাটা আছে সেইটো আমি অলপমান কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁ ৰাইট যদি আমি টোটেল পপুলেশ্যনটো চাওঁ তেনেহ'লে 2001ৰ পৰা 2011লৈকে there is an increase of 17% in population of Assam তো অসমৰ জনসংখ্যা 2001ত যিমান আছিলে তাতকৈ 17% বাঢ়িছে 2011ত যোনটো কোৱা হয় ডেকাডেল গ্ৰোথ 10 বছৰত যোনটো আমি কনচিডাৰ কৰোঁ বা কম্পেয়াৰ কৰোঁ 10 বছৰত যোনটো ইনক্ৰিজ হৈছে সেইটো কোৱা হয় ডেকাডেল গ্ৰোথ বুলি ৰাইট 10 বছৰ ডিকেড মানে 10 বছৰক আমি ডিকেড বুলি কওঁ চ' ডেকাডেল গ্ৰোথ মানে 10 বছৰত যিমান ইনক্ৰিজ হৈছে চ' 2001ৰ পৰা 2011লৈকে পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজ হৈছে 17.07% চিমিলাৰলি যদি ছেক্স ৰেচিঅ'টো চাওঁ সেইটোও ইম্প্ৰুভ হৈছে আমাৰ 2001ত এগেইনষ্ট per 1000 male there were only 935 female কিন্তু 2011ত সেইটো হৈ গৈছে 958 right so there is an increase of 2.46% 2001ত 935 আছিলে 2011ত গৈ 958 হৈছে Similarly, literacy rate যদিও চাওঁ সেইটোও বহু পৰিমাণে ইনক্ৰিজ হৈছে লিটাৰেচি ৰেটটো 2001ত যিমান আছিলে 2011ত তাতকৈ অলমষ্ট 37% ইনক্ৰিজ হৈছে 36.84% টু বি প্ৰিচাইজ ৰাইট গতিকে এই যোনবিলাক পাৰ্চেণ্টেজ যোনটো আমাৰ পপুলেশ্যন পাৰ্চেণ্টেজ যোনটো ডেকাডেল গ্ৰ'থ হৈছে 17% বা আমাৰ যোনটো লিটাৰেচি ৰেট বাঢ়িছে এই ডাটাবিলাকো আমি এনচাৰ ৰাইটিঙত ইউজ কৰিব পাৰোঁ ৰাইট চ' লিটাৰেচি ৰেট 37% আমাৰ ছেক্স ৰেচিঅ'টো ইম্প্ৰুভ হৈছে আৰু ডেকাডেল গ্ৰ'থটো পপুলেশ্যনৰ আমাৰ 17% ৰাইট নাও ইয়াতে আৰু এটা কথা ইয়াতে আমি জানি থওঁ যে আমি ইয়াতে যোনটো ৰুৰেল এৰিয়াৰ এটা দেখিছোঁ আৰু এটা আৰ্বান এৰিয়াৰ দেখিছোঁ এই ৰুৰেল আৰু আৰ্বান এৰিয়াটো কেনেকৈ ডিটাৰমিন কৰিছিলে ৰাইট কি বেচিছত এটা এৰিয়াক আৰ্বান এৰিয়া বুলি কনচিডাৰ কৰিছিল বা কি বেচিছত এটা এৰিয়াক ৰুৰেল এৰিয়া বুলি কনচিডাৰ কৰিছিল চ' ইন দ্য চেন্সাছ অফ ইণ্ডিয়া 2011 দ্য ডেফিনিশ্যন অফ urban area adopted is as follows all statutory places with a municipality corporation cantonment board or notified town area committee etc কোনোবা এটা এৰিয়া যদি মিউনিচিপালিটিৰ আণ্ডাৰত আছে কৰ্পৰেশ্যনৰ মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আছে বা কেণ্টনমেণ্ট বৰ্ড আছে বা নটিফাইড টাউন এৰিয়া কমিটিৰ আণ্ডাৰত আছে তেনেহ'লে সেই এৰিয়াটো আৰ্বান এৰিয়া বুলি কনচিডাৰ কৰিব তাৰ লগতে এই তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে এই তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়া যদি ফুলফিল হয় তেনেহ'লে সেই এৰিয়াটোক আৰ্বান এৰিয়া বুলি কনচিডাৰ কৰিব এই তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে মিনিমাম পপুলেশ্যন অফ 5000 at least 75% of male working population engaged in non-agricultural pursuits সেই জেগাখিনিৰ পপুলেশ্যনৰ 75% যদি নন এগ্ৰিকালচাৰেল এক্টিভিটিজৰ লগত জড়িত হৈ থাকে তেনেহ'লে সেইখিনিক আৰ্বান এৰিয়া বুলি কনচিডাৰ কৰা হ'ব and then a density of population of at least 400 per square kilometer right per square kilometer 400 বা তাতকৈ বেছি যদি মানুহ থাকে যদি পপুলেশ্যন ডেন্সিটিটো তাৰে 400তকৈ বেছি হয় 400 per square kilometerতকৈ বেছি হয় তেনেহ'লে সেইটো আৰ্বান এৰিয়া বুলি কনচিডাৰ কৰা হ'ব এতিয়া এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে এই তিনিটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ফুলফিল হৈ গ'লে সেইটোক আৰ্বান এৰিয়া বুলি নক'বও পাৰে এই তিনিওটা যেতিয়া ফুলফিল হ'ব তেতিয়াহে সেইটো আৰ্বান এৰিয়া বুলি ক'ব নাও আনাদাৰ কুৱেশ্যন উইচ মে কাম টু ইয়ৰ মাইণ্ড কে অসমৰটো পপুলেশ্যন ডেন্সিটিয়ে হয় 398 per square kilometer তেনেহ'লে কেনেকৈ এটা এৰিয়াত 400 per square kilometer বেছি থাকিব চ' ইউ চি আমি যেতিয়া অসমৰ পপুলেশ্যন ডেন্সিটিটো আমি কৈছোঁ ডেট ডাজেণ্ট মিন কে গোটেই অসমখন যদি আমি 1000 কিলোমিটাৰ per square এৰিয়া ডিভাইড কৰি দিওঁ প্ৰত্যেকতে আমি 398 পাম তেনেকুৱা নহয় কিছুমানত 398তকৈ বহুত বেছি হ'ব কিছুমানত
398তকৈ বহুত কম হ'ব ৰাইট এই 398 per square kilometer টু এভাৰেজ হয় অসমৰ জাষ্ট টোটেল পপুলেশ্যনটোক আমি টোটেল এৰিয়াৰে ডিভাইড কৰি দিছোঁ টু গেট সাম আইডিয়া কে এভাৰেজ 398 কে আহিছে পাৰ স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰত but that doesn't mean ke অসমৰ গোটেই অসমতে per 1 square kilometer আমি 398 মানুহে পাম ৰাইট ধুবুৰী হৈ গ'ল কামৰূপ এৰিয়া হৈ গ'ল এইবিলাক জেগাত পপুলেশ্যন ডেন্সিটি 398তকৈ বহুত বেছি whereas কাৰ্বি আংলং হৈ গ'ল ডিমা হাছাও হৈ গ'ল এইবিলাক জেগাত জনবসতি বহুতেই কম ৰাইট Okay, so based on the facts we have studied in today's episode, let us try some questions. So first, the proportion of tribal population to total population of Assam is 1/3, 1/5, 1/8 or 1/10. Now, this question has been given in APSC sample papers that has been recently released by APSC. Tate a question to dia ase, right? So try these questions. We have studied it in today's episode. Now, second question, what is the male population of Assam as per 2011 census? Now, you may get confused by looking at these figures. Je ami keneke monot rakhim iman enukwa number bilak, right? Now you see ki hudise what is the male population of Assam as per 2011 census. Now, do you remember what is the percentage? What is the percentage of male population of Assam? অসমৰ মেল পপুলেশ্যন টু টোটেল পপুলেশ্যনৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে ফিমেল পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে 49 মেল আছিলে 51 চ' আমাৰ 3.12 crore or 312 lakh আমাৰ টোটেল পপুলেশ্যন চ' তাৰে 51% আমাৰ মেল পপুলেশ্যন হয় চ' 312ৰ 50% হ'ব 156 ৰাইট কিন্তু আমাৰ 50% হ'লে নহ'ব আমাৰ 51% লাগিব চ' 312ৰ আৰু 1% লাগিব আৰু 1% মানে আমাৰ 3.12 তো 159 point something right so a 159 lakhs manu amar male so male population is 159 so this will be the correct answer so yare answer to moi koye dilu baru right question 2 now question 3 total geographical area of Assam in terms of hectare so a two question that you see এই গোটেই ফিগাৰবিলাক মনত নাৰাখিলেও উই কেন ছল্ভ দিছ প্ৰব্লেম কাৰণ আমি জানো যে টোটেল পপুলেশ্যন 3.12 আৰু মেল পপুলেশ্যন তাৰে 51% ৰাইট তো সেইটো জানিলেও আমি এই গোটেই ফিগাৰটো মনত নাৰাখিলেও হ'ব আমি কাৰেক্ট অপশ্যনটো এইখিনি এই দুটা বস্তু জানিলেই আমি কাৰেক্ট অপশ্যনটো বাছি উলিয়াব পাৰিম অ'কে নাও নেক্সট কুৱেশ্যন টোটেল জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া অফ আছাম ইন টাৰ্মছ অফ হেক্টৰ I hope you will be able to answer this question, right? So, junketa answer moi ate koi dia nai, he answer keta apnaloke comment section not dibo pare. Now, which of the following statement is correct? Assam is one of the better placed states in the country with respect to sex ratio. Population density of Assam is lower than the national average. Around 20% of the population lives in urban areas in Assam. The population of Assam forms about 5% of total population of India in 2011. তো ইয়াতে চাৰিটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে তাৰে ভিতৰত কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টটো বাছি উলিয়াব লাগে এইকেইটা ষ্টেটমেণ্টৰ বিষয়েও আমি আজিৰ এপিছডটোত পঢ়িছোঁ গতিকে আই হোপ ইউ উইল বি এবল টু এনচাৰ দিছ কুৱেশ্যন অলছ' দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ হাউ মাছ পাৰ্চেণ্টেজ অফ দি ইণ্ডিয়ান লেণ্ড মাছ is covered by the state of Assam. So this question came in APSC prelims 2013. So you see direct question ahise direct kodiloise je Ahomor area to India total area kiman percent. So try this question, attempt this question. Then which of the following arrangement is correct according to the increasing order of their population? So this we have also discussed this one. So you attempt this question also. Okay. Now next question is there has been a tremendous increase in decadal growth of population in the state of Assam during the census year 2001 to 2011.
which is okay, so 2001 or 2011 or ভিতৰত অসমৰ population কিমান percent increase হৈছে. This question was also given in APSC prelims sample papers. So এইটো আমি discuss কৰিছো. So এই question টো I hope you will be able to answer it. Now female literacy rate in Assam as per the census data 2011 stands at. তো মেলৰ কিমান পাইছিলো আৰু আমি ফিমেলৰ কিমান পাইছিলো সেইটো এবাৰ যদি মনত আছে then you can attempt this question, right? So that is all for today. Thank you.